गंजाम जिला जदिव आम हारी किंतु स्थिति बहुत भल थिला। आमर विक्रम पंडा दायित्व नहीं से आम आस्ते आस्ते रिकवर करूँ किंतु ये जो घटना घटिला परे समस्ते मर्माहत निश्चित भाव में। किंतु ता सहित आज जदि आम गंजाम जिलार संगठन कथा कहबू, गंजाम जिलार संगठन गोटे दिन में भांगी जाइनी। गंजाम जिलार निरंतर भाव में गंजाम जिला नेता दायित्व न देवा फल आज गंजाम जिलार संगठन अति दुर्बल हो पड़ी। एबे गंजाम जिलार मुरबी मान्यवर सभापति जदिओ हिंजिलीर विधायक किंतु से मध्य समय दे पारि नाहांती। आमे अनुरोध करुचु तांकु जे सी गंजाम जिला को स्वतंत्र भाव में डाकिकी तार दायित्व सी नियंतु एवं गंजाम जिले संगठन सुदृढ़ केमती हम तापाई कार्यपंथा ग्रहण कर गंजाम नेतांगर मु सेही कथा ही कहूँ जे गंजाम को निरंतर भाव में पातर अंतर नीति आपणाउछंती। गंजाम जिलार कौन सी नेता को गुरुत्व दि जाऊना। गंजाम जिले में केवल गोटे दुईटी ना छाड़देले से रिपीट टेलीकास्ट भितर रोची। गंजाम जिलार कौन सी नेता को से भली गुरु दायित्व दि जाऊना, जारी फल संगठन दुर्बल दिनकू दिन आहुरी दुर्बल हो जाउची। सी पातर अंतर किए करुवे सी शंख भवन में बसवा लोक करुछंती कि सभापति नजर को आसुना। सेटा निश्चित भाव में सभापति नजर को आसवा दरकार आवश्यकता रही। ये जो पातर अंतर नीति करिकी लोकों को हैरान हरकत करा जाउची। बिजु जनता दलर अनेक समर्थक रही, बिजु जनता दल को भल पाइबा लोक रही। तेणु निश्चित भाव में मोर आपण माध्यम सभापति को अनुरोध रे गंजाम जिला से स्वतंत्र दायित्व नियंतु एवं गंजाम जिलार संगठन को सुदृढ़ करंतु। जो कोर टीम द्वारा बीजेडी परिचालित होउची से माने जानि सुनि गंजाम को अवहेला करथिन की कोर टीम आज्ञा के जानी कौन कोर टीम रो अधिकार कौन अच्छी मु तो जानी परनी। कोर टीम पाखरे जदि किसी समस्या कहजिबो से को समस्यार समाधान कर देइछन मु तो जानी परनी। कोर टीम कथा मु कहि परिबिनी। कोर टीम कौन पई अछंती के अछंती मधे मु जानि भल से। तेणु कोर टीम कथा मु आलोचना करने को भी चाहूनी। मोर केवल अनुरोध सभापति को जे से स्वतंत्र भाव में गंजाम जिलार समस्त को से स्वतंत्र भाव में मीटिंग डाकंतु एवं आलोचना करंतु जो थे कि गंजाम जिलार संगठन सुदृढ़ हम। निश्चित भाव में मुझे आपको आगुरी आई स्टैंड बाय माय वर्ड। मु ता भितरे जो जो माने करिछंती कार्यक्रम नहीं आउ ताकू जो माने समर्थन करछंती से विषय में मु जणाई देछि सभापति को जणाइछि। विभिन्न जो शंख भवन रे जो माने दायित्व रे थिले सेतबेले सेमानकु मध्य जणाइछि किंतु कौनसी कार्यक्रम हाथ को निया जाई नाही बरम अन्यथा ताकू कार्यक्रम भीतर को नौछंती। मोर सेथिरे किछि कहिबार नै किंतु मु जहाँ जनइबा कथा केवल मुझे हारी जाइनी किंतु निश्चित भाव में मु जदि विधायिका होती मो भलिया अन्य भाई माने भौणी माने विधायिका होते मान्यवर मुख्यमंत्री आज आमर दलर सभापति से पुणी थरे मुख्यमंत्री सीट रे बसथांते। गंजाम जिलार मात्र 10टी सीट्र आवश्यकता थिला। जो सीट कन्फर्म सीट थिला ताको हरई दिया गला। आउ सेही तारी फल रे आज नवीन बाबू चीफ मिनिस्टर सीट रु वंचित होइछन्ति। मैडम एबे जो कथा आपण कहउछन अणदेखा करा जाउची दल संगठन जेमती थिला आपण माने रिकवर करि आउतले किंतु दुर्बल हे जाउची। प्रॉपर मैनेजमेंट जदि दल सभापति न करिवे आगु पौर इलेक्शन अछि पंचायत इलेक्शन अछि गोटे बीजेडी ऊपर बड़ इंपैक्ट पड़िबनी। निश्चित भाव में मुझे कहूँ स्वतंत्र भाव में जेहेतु सी आम बिजु जनता दलर एकमात्र विधायक हिसाब से सेठी अछंती, विरोधी दलर नेता सी अच्छा दलर सभापति अच्छा। तेणु गंजाम जिला हूँ तांकर जिला
ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକିକି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ଦଳ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ଥିଲୁ। ଆମର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କେଉଁଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ରହୁଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ନା, ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ବଦଳରେ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ କି? ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ? ଏବେ ବି ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେ ଏବେ ବି ଦଳରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେତେବେଳେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ବୁଧବାର ବୈଠକ ହେଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବି ଆଣିଥିଲେ କିଛି ନେତା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ମୁଁ ତ ମୋ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିବି। ମୋ କଥା ମୁଁ ଯେତେ ଥର କହିଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାରି ଫଳସ୍ୱରୂପରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ କଲେ ନାହିଁ। ଯାରି ଫଳରେ ମୁଁ ତ କେବଳ ହାରିନି, ସବୁ ସିଟ୍ ଆମର ଯାଇଛି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସିଟ୍ ଜିତିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଦଳର ସଭାପତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଆଜି ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ କାନ୍ଦୁ ନଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଦଳ ଆଜି ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି କେବଳ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ନିଜେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ବୁଲିଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦଳ ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆପଣ ସହମତ ଏଥିରେ? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସିନିୟର ନେତା। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଠାରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭୟରେ ହେଉ କି ଭକ୍ତିରେ ହେଉ, ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା କରିକି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନାହୁଁ। କେବଳ ଯେଉଁ ହାରିବାଟା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାଟା ଜଣ ହିଁ କାରଣ, ସେଇଟା ଆମର ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ଏକମତ ନାହିଁ। ହାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା, ଆମେ ହାରିଛେ। କିନ୍ତୁ ହାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ରହିବା କଥା, ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ଆମେ ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା କଥା, ସେଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହାରିବା କେବଳ ହାରିବା କଥାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଦବେଇ ନ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣାଯାଉ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉ, ତାକୁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରାଯାଉ। କୁହାଯାଉଛି ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଲୋଚନା କରିକି ନେତା ବଛାଯିବ ନା ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କର ଦଳ, ଲୋକଙ୍କର ବଳ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହେବା ପରେ ପରେ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯାଇକି ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସିଏ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସପୋର୍ଟ ଦେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 120, 130, 122, 23 ସିଟ୍ ଜିତିକିରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କେବଳ ଖାଲି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ଲୋକ ନଥାଇକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଯାଇନଥିଲା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆମର ନବୀନ ବାବୁ
ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବଡି, କାଉନସିଲ ବଡି, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦଳକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଟିମ୍ କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନବୀନ ବାବୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ। ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପ୍ରକାଶକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ଦିଆଯାଉନି, ଆପଣ କେବେ ଭେଟିଲେଣି ଏ ଭିତରେ ନବୀନକୁ? ଗଲେ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ତଳ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଥା ଭେଟି ପାରିନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାପା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି। ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ବି ପଚାରି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସାର୍ କେବେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତେଣୁ ସାର୍ ବୁଝିବାର ବି ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଦେଖିବା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଆଉ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବେ ଅଣଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଜଣେ ଆମ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ତେଣୁ ଦଳ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାଟା ସେଇଥିରେ କୌଣସି ଖରାପ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବାଟା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ।